बाबू शिवप्रसाद चौधरी कहले आज दिन द्विप्रहर बेले सभा बसिबा कथा काली उपर ओळीठू महाजन मानंकु जणाई दिया जाउछि। देखंतु उछुणिका 14 घड़ी बेल टळिबाकु बसिलानी समस्तंकर देखा साक्षात नाही। भारी दरकारी कामरे एपरि मठ कले कि चले। बाबू जगबंधु मल्ले कहले हेउ हेउ आहे मागुड़ी महांती ए लेखि पकांतु तो किए किए बाबू माने आसिले खंडे कागज रे सेमानकर नाम टिपि जानतु। गुमास्ता मागुड़ी महांती फर्दे बालेश्वरी छणी कागज गार काटिला परी 8 भांग करी चौतिले। पाखरे गोटाए माटी दुआतरे अधे कना अधे काली पूरा थिला। गोटाए सरकाठी कलम धरी लेखिबाकु लागिले। श्री श्री सामराय महाप्रभु चरण शरण तुल 16 दिन शुक्ल द्वितीया गुरुवार बाबू रघुनाथ देଙ୍କ घरठारे सभा बसिला। एही बाबू माने सभारे विराजमान कले। श्री श्री बाबू रघुनाथ दे, श्री श्री बाबू शिवप्रसाद चौधरी, श्री श्री बाबू जगबंधु मल्ले, श्री श्री बाबू रामदास महापात्रे, श्री श्री बाबू नाकफोड़ी नायक, श्री श्री बाबू नवघन श्यामसुंदर प्रसाद राउते, श्री श्री बाबू परम परिजा, श्री श्री बाबू चरम दासे। गुमास्ता नाम लेखि सारी जो जो अक्षर रे बहल काली लगी सुखी नथिला खंडे सफा सरु कनारे सरु बालीबंधा पुटुला सेथिरे थापी देई नाम डाकिदेले। बाबू चरण दास कहले हेला हेला जो मानकर आसीबार निहाती दरकार सेमान तो आसीगले। आउ काहारी आसीबार थिले पछरे आसुथांतु आउ बसिबार लोड़ा नाही। बाबू परम परिजा कहले आहे चौधरी शांते आज सभारे कौन कथा अछि पकांतु आउ मठ क्या। बाबू शिवप्रसाद चौधरी कहले आउ कहिबु कौन समस्ते तो एका नारे बसिछु जो गजबंधनी पड़िलानी जहा जाति कारबार एणिकी इति समस्ते तो देखुछंती। आज को वर्ष 2टा भितरे परिजा बाबूंकर राजराजेश्वरी प्रसाद, मल्लंकर दुर्गा प्रसाद, धरंतु मोर लक्ष्मी प्रसाद, नायक बाबूंकर रमा प्रसाद, एबे देखंतु दे बाबूंकर कालिका प्रसाद। पानी नहीं पवन नहीं लाग लाग 5 खंड बाहर दरियारे गुम। आंभे माने मन करथिलु डुबी पहाड़ रे ठोकर बाजी जाउछि। दरिया भितरे ढेर ढेर पहाड़ डुबी रहिछि ना। भट्टा बेले टिके टिके मुंड दिसे, जुआर बेले लुचि जाए। एणे जहाज तो घोड़ा परी धाई थाए, माझी कଳି पारे नाही। पहाड़ छुईला तो छत्तु। एबे सबु प्रसंग साफ धरा पड़ीगला। आहे दे साते आपणक तंडेल को डाकंतु तो बाबू मानक आगरे सबु हाल बयान करि जाऊ। बाबू रघुनाथ दे डाकिले अरे हगरु तंडेल मूलरू शेष जाए कौन घटिला बाबू मानक आगरे बयान करि जा तो खबरदार पदे भी छाड़बू नहीं। हगरु तंडेल गामछा खंडे बेकरे पकाई बाबू मानकु जन जन करी भूईरे मुंड लगाई दंडवत कला। तही बादे बाबू मानक मुह को अनाई कहिबाकु लागिला आज्ञा गला वर्ष मकर कृष्ण द्वितीया दिन दीपहरिया भट्टारे आम्भे माने 4 खंड जहाज बंदर घाटरू गड़ी गलु। नई भितरे भट्टा धरी जाऊ जाऊँ 3 दिन उपरओली मुहाण टपी संज बेले दरियारे लंगर कलु। 4 जहाज जाक कोश कोशक छड़ा लंगर करिथाउ। तही आर दिन खूब सकाळे पूर्व दिगरे जेमती सुंदरा फाटिछि समस्ते एक संगरे लंगर हाबिस कलु। 2 खंड गोराप बाउटा हलाई आममानकु दंडवत कले। आम्भमानकर माझी सेहीपरि बाउटा बिंचिले। से गोराप 2 खंड दक्षिण मुहा हकारिले। खंडे गला लकड़ दीप आउ खंडे गला कोलंबा बंदर। लकड़ दीप जहाज बोझेइथिला चूड़ा आउ भात रंधा हांडी। कोलंबा जहाज रे माल थिला तुच्छा चाउल। आउ नायक बाबूंकर दुर्गा प्रसाद सुलुप उत्तर मुहा गंगा नई मुहाण बाटरे सुतानटी हाट आड़े गला। आंभे माने जबद्वीप बताबी बंदर दिगकु पूर्व मुहा हकारिलु। तेतेबेले पश्चिमा सुलसुलिया पवन मारुथाए। सड़खरे मंगटा धरिथाउ। दिन नाही राति नाही जहाज धाईछि।
ବାହାର ଦରିଆରେ ଦିନ ରାତି ସବୁ ସମାନ। ରାତିରେ ଉତ୍ତର ପଟ ଧୋବତରା ଆଉ ଶେଷ ରାତିଆ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପୋଆତାରା ଦିଶିଲେ ବାଟ ଦିଶିଯାଏ। ଚାରିଦିନ ଦିନ ବଡ଼ ସକାଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଫେନ୍ଦ ଯେମିତି ଦିଶିଲା, ସେଇ ଦିଗରେ 10 କୋଶ ହେବ ଦୂରରେ ଖଣ୍ଡେ ଜାହାଜର ସେଡ଼୍ ଦିଶିଲା। ଜାହାଜ ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲୟ କରି ଧାଇଁଥାଏ। ତାହା ବାଦ ଦିଶିଲା ଜାହାଜର ବାହୁଟିଆ କୁନ୍ଦା ଆଉ ସଫରଦାରୀ ରଶି। ଉପରେ 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଲ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ନାବରା ଦଉଡ଼ି ଧରି ଚୌକି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଦୂରବୀଣ କଷିଦେଲି। ଏତିକିବେଳେ ଦୁମ୍ କରି ସେଇ ଜାହାଜରୁ 4-5ଟା ବମ୍ ଫାୟାର ହେଲା। ଆମ ମାଝି ଛାନିଆ ହେଲା ପରି ଚଞ୍ଚଳ ଡାକିଦେଲା, ଗାମଦ ଗାମଦ। ପୁବା ପୁବା ଆମ କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ବାଟ ବଦଳି ପୂର୍ବ ହେରିଆ ବସିଲା। ସେ ଜାହାଜ ବି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଥାଏ। ଦିନ ପହରକ ବେଳେ 2 ଜାହାଜ ଭେଟା ଭେଟି ଠୋକର ଲାଗେ ଲାଗେ। ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେମାନେ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କ୍ୟାଁ ସେ ଜାହାଜ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲ? ହଗ୍ରୁତଣ୍ଡେଲ, ଆଜ୍ଞା, ଖଣ୍ଡେ ଜାହାଜରେ ବିପଦ ବାଉଟା ଉଡ଼ିଲେ ଆଉ ରକମ ବିପଦ ହେଲେ ଆଉ ଜାହାଜ ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁବେ। ଦରିଆ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଏଇ ରକମ ହୁକୁମ। ତା ବାଦେ କ'ଣ ହେଲା କି, ସେ ଜାହାଜ ଉପରେ ବାଳୁଆ କଳା କନା ପିନ୍ଧା 8-10 ଜଣ ତୁରକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଘାବରି ଗଲା ପରି ଚଞ୍ଚଳ ଡାକିଲେ, ପାଗଡ଼ପା ଗଡ଼ ପାଗଡ଼। ଖଲାସିମାନେ 4 ଖଣ୍ଡ ଯେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁର୍କମାନେ 2 ଜାହାଜକୁ ସଙ୍ଗଡ଼ି ପକାଇଲେ। ଆମ ଖଲାସିମାନେ ବି 2 ଜାହାଜ ପେର୍ଛା ଆଉ କାଛିରେ ସଙ୍ଗଡ଼ୁଥାନ୍ତି। 2 ଜାହାଜ ଯେମିତି ସଙ୍ଗଡ଼ା ଯାଇଛି, ସେ ଜାହାଜ ଚୋପଦାର ଆଉ ଖୋଳ ଭିତରୁ ଅନ୍ଦାଜ 2 କୋଡ଼ିରୁ ବଳିବେ ଖପ୍ ଖପ୍ କରି ଆମ ଜାହାଜକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ଆମେ ତାଟଙ୍ଗା ହୋଇଗଲୁଣି। କାହାରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁନାହିଁ। କାଠଟି ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଉ। ଲୋକଗୁଡ଼ାକ 5 ହାତ ମର୍ଦ୍ଦ। ସେଇ ରକମ ମୋଟା, ରାକ୍ଷସ ପରି ବଳୁଆ, ଫିରିଙ୍ଗି ପରି ମୁହଁ ରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗା। ସେହିପରି ଏକରକମ ପୋଷାକ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପରି ଆଖି ଲାଲ, ମୁହଁରୁ ମଦ ଗନ୍ଧ ଭକ୍ ଭକ୍ ବାହାରୁଛି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମତୁଆଲା। ଧାଡ଼ୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ଆମ ଜାହାଜ ଉପରେ ଧାଁ ଧାଉଡ଼ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ହାତରେ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ଲଙ୍ଘା ତରବାରୀ। ଅଣ୍ଟାପଟି ଏକ ପାଖରେ ତରବାରୀ ଖାପ, ଆର ପାଖରେ କଡ଼ାବିନ୍ ଝୁଲୁଥାଏ। ହିପ୍ ହିପ୍ ଶବ୍ଦ କରି ପାଟି କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ତ କାବା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲୁ। ହଳ ହଳ କରି ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ଆମ ମାଝି ଖପା ହୋଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ ତରବାରରେ ଯେ ଚୋଟେ ଦେଇଛି, ମୁଣ୍ଡଟା 5 ହାତ ଦୂରରେ ଠିକ୍ରେ ପଡ଼ିଲା। ଗଣ୍ଡିଟା ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ସେହି ରାକ୍ଷସଟା ମାଝି ମୁଣ୍ଡଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କ'ଣ ବର୍ବର କରି କହିଲା, ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ ହସି ହସି ମାଝି ଗୋଡ଼ ଧରି ଗଣ୍ଡିଟା ଦରିଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ତା ବାଦେ ଆମକୁ ଘେରି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଜାହାଜ ଚାପଦାର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ଗୋଟାଏ କୋଲପ ଲଗାଇଦେଲା। ଆମେମାନେ ମଲା ପରି ପଡ଼ିଥାଉ। ରୋଜ ସକାଳେ ଅଧ ଅଧ ସେର ଅନ୍ଦାଜ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଢାଳେ ଢାଳେ ପାଣି ଦେଇଯାଏ। କିଏ ଖାଇଲା କିଏ ନ ଖାଇଲା। ଶଙ୍କର ବେହେରା ମିର୍ଦ୍ଧା ପେଟରେ ତ ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ ଜୋତା ମିଶା ଯୋଡ଼ାଏ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲା। ସେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି 2 ଦିନରେ ମରିଗଲା। ଆମେମାନେ ଦରିଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ସେ ହାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ। 3 ଦିନ ଉପରଓଳି ବେଳ ରତରତ ଗୋଟାଏ ମୁଲକରେ ଜାହାଜ ଲଙ୍ଘର କଲା। ପଛନ୍ତେ ଜାଣିଲୁ ସେଇଟା ମୁଲକ ନୁହେଁ, ଦରିଆ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଟାପୁ। ତା ନାମ ଛଣଦ୍ୱୀପ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇ ଗୋଟାଏ ଜେଲଖାନାରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଆହୁରି ବି ଢେର ବନ୍ଦିଆଣ ସେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାସକ ବାଦେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘରୁ କାଢ଼ି ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଲେ। କେହି କାହାରି ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ଘରୁ କାଢ଼ି ଗୋଟାଏ ତୁର୍କ ଆମମାନଙ୍କୁ ତା କଥାରେ ବୁଝେଇଦେଲା, ହୁକୁମ ନ ମାନି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାଝିର ଦଶା ହେବ। ସେ ଦେଶରେ ଗୋଟାଏ ରଜା ଅଛି। ସେଇଟା ଭଲ ରଜା ନୁହେଁ, ଡକାଇତ ରଜା। ସେଟାର ନାମ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶ। ଆହୁରି ବି ସେ ରଜାର କେତେଜଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଛନ୍ତି। ପଛନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଲି, କପ୍ତାନ ମାଳିଫିକା, ଜୁକରହିତା, ହଗ୍ରିବୁସ୍, ମେସ୍ତର ଦିକସ୍ତ। ଆହୁରି ବି ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପାଶୁରି ଗଲେଣି। ଫିରିଙ୍ଗି ପାଇକ, ତୁର୍କ ପାଇକ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ବାବୁ ନାକ ଫୋଡ଼ି ମଲ୍ଲ ପଚାରିଲେ, ସେ ରଜାର ଜାତି କ'ଣ କିରେ? ସେ କ'ଣ ଫିରିଙ୍ଗି?
ହଗ୍ରୁତଣ୍ଡେଲ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଫାଟୁଆ ଗାଈ ଜାତି ଏଇ ଫିରିଙ୍ଗିମାନଙ୍କ ପରି। ବାବୁ ନାକ ଫୋଡ଼ି ମଲେ। ସେ ରଜା କ'ଣ ଆପେ ଡକାୟତ କରିବାକୁ ଯାଏ? ହଗ୍ରୁତଣ୍ଡେଲ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ଡକାୟତି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକାୟତି ବେଳେ ରଜା ଆପେ ଯାଏ। ରଜାର ଜାହାଜ ଢେର, ଡକାୟତି କରିବି ଢେର ଜାହାଜ ଆଣିଛି। ସେଇ ଅସୁର ପାଇକମାନେ ଜାହାଜ ଚଢ଼ି ଡକାୟତି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟାଏ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଦିନେ ଆମ ଭୀମା ଖଲାସିକୁ ଦେଖିଥିଲି। ତା ଉପରେ ଯେମିତି ନଜର ପଡ଼ିଛି, ଧାଇଁ ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁଣ୍ଢିଆ କୁଣ୍ଢେଇ ହୋଇଥାଏ ଡକା ପାରୁଥାଉ, ଗୋଟାଏ ଫିରିଙ୍ଗି ଧାଇଁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ବେତରେ ବାଡ଼େଇ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ବାବୁ ରଘୁନାଥ ଦେ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଆସିଲୁ କିପରି? ହଗ୍ରୁତଣ୍ଡେଲ ଢାକା ବୋଲି ଗୋଟାଏ ମୁଲକ ଅଛି। ସେ ଦେଶରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଧନବନ୍ତ ଜମିଦାର ଅଛି। ଗଞ୍ଜାଲିସ ସନ୍ଧାନ ପାଇ 10 ଖଣ୍ଡ ଜାହାଜରେ 400-500 ପାଇକ ଧରି ଡକାୟତ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଜାହାଜରେ ଜଣେ ଖଲାସି ଥିଲି। ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚି ପାଇକମାନେ ଯେମିତି ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲେ, ସଞ୍ଜ ସଞ୍ଜୁଆ ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରିଆ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି। 6 ମାସ କାଳ ଢେର ଢେର ଜଙ୍ଗଲ, ଢେର ଢେର ମୁଲକ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ଆସିଲି। ବାବୁ ରାମରାମ ପାତ୍ରେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ସବୁ କଥା ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଜାହାଜ ଦରିଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? କିଏ କେତେ ରକମ କହୁଥିଲେ। ସବୁ ସନ୍ଦେହ ମେଣ୍ଟିଗଲା। ଦରିଆରେ ଏହିପରି ବୋମ୍ବାଟିଆ ଲାଗିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଜାହାଜାତି ଚଳିବ? ଏ ଧରନ୍ତୁ ନା, ଦେ ବାବୁଙ୍କର 10 ଖଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସିନା ବାଧିଲା ନାହିଁ। ଛୁଟକୁରିଆ ମହାଜନ ହୋଇଥିଲେ ତାର ହାଲ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ବାବୁ ରଘୁନାଥ ଦେ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? 10 ଖଣ୍ଡ ଜାହାଜ? କାଳିକା ପ୍ରସାଦ ମୋ ଅଣ୍ଟା ବସେଇ ଦେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଖ ନୂଆ ଗରାପ ପୁରା ବୋଝେଇ ଧରନ୍ତୁ ନା, କେତେ ଟଙ୍କା ଗଲା? ବାବୁ ଚରଣ ଦାସ କହିଲେ, ଦେ ଆପଣେ, ଗଲା ଅଙ୍କ ମାଘ ମାସରେ ଯେଉଁ ଗୋରାପ ଖଣ୍ଡ କାଚାର ହୋଇଥିଲା, ଏ କ'ଣ ସେଇ ଗୋରାପ? ଅର୍ଜୁନ ମହାରଣା ମିସ୍ତ୍ରୀ ହାତଗଢ଼ା ଭଲ ଜାହାଜ ଖଣ୍ଡେ ଉତୁରିଥିଲା ଏକା। କ'ଣ ବୋଝେଇ ଦେଇଥିଲେ? ବାବୁ ରଘୁନାଥ ଦେ, ସତ ସତ ଜାହାଜ ପରି ଜାହାଜଟା ଥିଲା। ଚାଲିବି ସେମିତିକା। ମୁହାଣ ପାର ହୋଇଗଲେ ଦିନକେ ସୂତାନୁଟି କ୍ଷେପ ମାରି ଦେଉଥିଲା। ହଁ, କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ବୋଝେଇ ମାଲ ଥିଲା 6000 ମହଣ ଚାଉଳ, 2000 ମହଣ ଲୁହା ଆଉ 2000 ଟଙ୍କାର ଲୁଗା। ବତାବୀ ବନ୍ଦରରେ ଇଂରେଜ ଗହକିମାନେ ସଫା ଚାଉଳ ଚାହାନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଦର ଥିଲା ମହଣକୁ 11 ଅଣା 2 ପଇସା। ମୁଁ 2 ପଇସା ବଢ଼େଇ ଦେଇ 12 ଅଣାରେ ସଫା ଧଳା ମାଲତକ କିଣି ପଠାଇଥିଲି। ଧରନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଗଲା। ଘରେ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ସେ ଜାହାଜ ଖଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କ କଥାରେ ଜାହାଜରେ କାଠ ବଦଳରେ ଇସ୍ପାତର କପିକଳ ସବୁ ଦେଇଥିଲି। ସେମାନେ ଜାହାଜ ବାହାରର ସବୁ ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପତାକା ମଣ୍ଡେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦା ପିଲା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ବତାବୀ ବନ୍ଦରକୁ ପଠାଇଥିଲି, ନହେଲେ ବୈଶାଖପାଟଣାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ବାବୁ ଚରଣ ଦାସ କହିଲେ, ହେଲେ କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ବତାବୀ ବନ୍ଦରରେ 2 ପଇସା ଅଛି। ବାବୁ ପରମ ପରିଚା କହିଲେ, ସେସବୁ କଥା ଥାଉ। ଏବେ ତ ସବୁ କଥା ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲାଣି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ଗୋଟାଏ ଭଲ ରକମ କଟକଣା ନକରି ଜାହାଜ ଦରିଆକୁ କାଢ଼ିବା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ବାବୁ ରାମରାମ ପାତ୍ରେ କହିଲେ, ଜାହାଜକୁ ଦରିଆକୁ ନ କାଢ଼ି ଗୁଦିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଚୋରି ହେଉ ଡକାୟତି ହେଉ, ଜାହାଜ ଦରିଆକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କହୁଛି, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଖାଲି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଖେପା ମାରିବା। ଏ ଦିଗକୁ ବୋମ୍ବାଟିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ଚରଣ ଦାସ କହିଲେ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦାଣ୍ଡିରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କାଲି ଆସିବାକୁ କେତେ ମଠ। ସେଗୁଡ଼ାଙ୍କର ତ କିଛି ପାଇଟି ନାହିଁ। ଦରିଆଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ଡକାୟତି କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ ନ ପାଇଲେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଧାଡ଼ି ଦେବେ। ବାବୁ ନବଘନ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଉତେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ତଣ୍ଡେଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଣିଲେ। ଚୋରଗୁଡ଼ାକ ଫିରିଙ୍ଗି ଜାତି। ତେବେ ଆସ, ଫିରିଙ୍ଗିମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା। ଚୋରଗୁଡ଼ାକ ତ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ଭାଇ। କାରବାର ବନ୍ଦ ହେଲେ ଦେଶରୁ ଦରିଆରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ। ବାବୁ ଚରଣ ଦାସ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ କଥାଟା ବି ମନକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତଣ୍ଡେଲ କତିରୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଛଣଦ୍ୱୀପରେ ଚେର ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି। ସେ କି ଆଉ ଉଠୁଛି? ଛଣଦ୍ୱୀପଟା ଦରିଆ ମଝାମଝି ଘାଟି ଜାଗା। ଦରିଆ ଯାକରେ ତାର ଅଧିକାର। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା, ଫିରିଙ୍ଗିମାନଙ୍କୁ ତ ତଡ଼ିଦେବେ, କାରବାର କରିବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ?
ସେମାନେ ଜାତିରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସିନା ମଦ ମାଉଁସ ଖାଆନ୍ତି, ଯେତେ ହେଲେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁତ୍ର। ମୋଟା କାରବାର ରଗଡ଼ି ଝଗଡ଼ି ନାହିଁ, କଥା କଥା ପଦ ପଦକେ ସଉଦା। ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କଥା, ଦେଶରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଳି ଦରିଆରେ ଡକାୟତି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଉପାୟ? ବାବୁ ରାମରାମ ପାତ୍ରେ କହିଲେ, ତୁଚ୍ଛା କଥାଟାରେ ଏତେ ବକ୍ ବକ୍ କିଆଁ? ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଡକାୟତ ମାନେ ଫିରିଙ୍ଗି ନୁହନ୍ତି, ଫାଟୁଆ ଗାଈ ଜାତି। ବାବୁ ପରମ୍ପରିଜା ଟିକେ ଖପ୍ପା ହେଲା ପରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଭିତରର କଥା ସବୁ ନ ଜାଣି କ୍ୟାଁ କହନ୍ତି ଯେ? ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅସଲ କଥା ଜଣା। ଫିରିଙ୍ଗି ଖଲାସିମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଢେର ଥର ଶୁଣିଛୁ, ଏଇ ଯେ ଦରିଆ ଦେଖୁଛ, ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆରକୂଳକୁ ଲାଗି ଟାପୁ ଅଛି, ସେଇଟାର ନାମ ବିଲାଇତ। ସେଇଟା ଢେର ବାଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ନଈ ମୁହାଣ ପାଖରୁ ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ମୁହାଁ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 1.5 ବର୍ଷରେ ସେ ଦେଶରେ ଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମ ଦେଶରେ ଯେମିତିକା 36 ପାଟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଶରେ ସେହିପରି ଓଲନ୍ଦାଜ, ଡିଙ୍ଗେମାର, ଇଂରେଜ, ଫରାସୀ, ନାନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ବନ୍ଦରରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଅଲଗା ଅଲଗା। ଫାଟୁଆ ଗାଈମାନେ ବି ଫିରିଙ୍ଗି ସତ। ହଗ୍ରୁ ତଣ୍ଡେଲ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେହି ଫାଟୁଆ ଗାଈମାନେ ରବିବାର ଦିନ କିଛି କାମ ପାଇଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପୁରୋହିତମାନେ ବି ପାଲା ଗାଉଣିଆଙ୍କ ପରି କଳାକନା ଘାଗରା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଦିନଟାରେ ମହମବତୀ ଜାଳନ୍ତି, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ ଫାଟୁଆ ଗାଈ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ବାବୁ ରାମରାମ ପାତ୍ରେ କହିଲେ, ସତପରା ହୋ, ଅଲଗା ଜାତି ନୁହନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଫରାସୀ ସେନ୍ଥିମି ଭୋଁ ସାହେବ ଡିଙ୍ଗେମାର ବଡ଼ ସାହେବ ଘରେ ବସି ଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏକା ଜାତି। ହେପି ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଜାତି। ବାବୁ ରଘୁନାଥ ଦେ କହିଲେ, ନାଇଁ ହୋ, ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାତି। ଦେଖୁନାହ, ଗୋଦାମ ଘର, ଗଦି, ଜାହାଜ କାରବାର ସବୁ ଅଲଗା। ଆଉ ଖାଇବା କଥା ଯାହା କହିଲେ, ବିଦେଶରେ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖୁଛି? ଆଉ ଯାହା କହ, ଇଂରେଜ ଫିରିଙ୍ଗି ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ ପରା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠି ବନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଇଂରେଜ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବଳରାମଗଡ଼ି ମୁହାଣ କତିରେ ଉଠା ଦୋକାନ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଦେହ ରଙ୍ଗା, ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ସେତିଆ। ବାବୁ ଚରଣ ଦାସ ପଚାରିଲେ, ହଇ ହୋ ଦେ ସାନ୍ତେ, ଇଂରେଜ ଫିରିଙ୍ଗିର 2 ଖଣ୍ଡ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଗବଗାଁ ଗଦିରେ ବର୍ଷେ ହେଲା ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ବିଲାଇତ ଯାଉନାହିଁ କିଆଁ? ସେ ଜାହାଜ 2 ଖଣ୍ଡର ନାଁ କ'ଣଟି? ହଁ ହଁ, ଖଣ୍ଡକର ନାଁ ଡାହାଣୀ ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଖଣ୍ଡକର ନାଁ ନାଳି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଡାହାଣୀ ମୁଣ୍ଡ ଡାୟମଣ୍ଡ, ଆଉ ନାଳି ହେଲା ଲିଲି। ବାବୁ ରଘୁନାଥ ଦେ, ହୋ ହୋ ହୋ, ସେ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଦାସେ? ବିଲାତରେ ଫିରିଙ୍ଗି ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣା ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଫିରିଙ୍ଗି ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ଇଂରେଜ ଫିରିଙ୍ଗି ବାଡ଼େ। ଦରିଆରେ ଇଂରେଜ ଜାହାଜ ଦେଖିଲେ ବାଡ଼େଇ ନେବେ। ଆଉ କେତେ କାଳ ଜାହାଜ ଖଣ୍ଡ ବନ୍ଦରରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିବ? ବାବୁ ରଘୁନାଥ ଦେ, ଆଉ ଜାହାଜ ଯାଉଥିଲା ଡାହାଣୀ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ଗଡ଼ିଲା ବୋଲି ଜାଣ। ମଣିଷ କାହାନ୍ତି ଯେ ଜାହାଜ ବାହି ନେବେ? କଥା କ'ଣ କି, ସବୁ ଦେଶରେ ଖଲାସି ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଜାତି। ଭାରି ମଦୁଆ ଜାହାଜ ତ ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, ହାତରେ କାମ ପାଇଟି ନାହିଁ, ଲଗେଇଲେ ମଦ ପିଆ। କଳାମରିଚ, ବାଖର ଚାଉଳ ଦେଇ ଏକରକମ ମଦ ତିଆରି କଲେ ଦିନ ରାତି ତାକୁ ବସି ପିଇଲେ। କଳାମରିଚ ଆଉ ବାଖର ହେଲା ନିଆଁ ପରି ଗରମ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ଶୀତଳ ଦେଶର ଲୋକ। ସହିବ କ୍ୟାଁ? ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଧଣ୍ଡ ପରି ଶୋଇଗଲେ। ଜାହାଜ ଚଳାଉଛି କିଏ? ପରମ୍ପରିଜା। ସେଗୁଡ଼ାକଙ୍କ ଡରରେ ଇଂରେଜ ଫିରିଙ୍ଗି ବି ଡରିମରି ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରଖିବେ? ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି କତିରୁ ଖାଲି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଳରାମଗଡ଼ି ଆଉ ସୁତାନୁଟି ହାଟରେ କାରବାର କରିବା। ସେଗୁଡ଼ାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି କତିରୁ କାରବାର ବନ୍ଦ। ବାବୁ ରଘୁନାଥ ଦେ, ଏଇ ଯେ ସୁତାନୁଟି ହାଟ କହିଲେ, ତାର ହାଲ ଜାଣନ୍ତି ତ? ସେ ଜାଗା ଅଡ଼ତଦାର କତିରୁ ସବୁ ହାଲ ବୁଝିଛୁ। ଇଂରେଜ ଫିରିଙ୍ଗି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାହେବ ଅଛି। ସେ ଲୋକଟି ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ, ମଦ ମାଉଁସ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ। ରୋଜ ରୋଜ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରେ, କାଳିଘାଟରେ ପୂଜା ଦିଏ, ଖାଲି ଜଅ ଛତୁ ଆଉ ଚଣା ଖାଏ। ଦେଶ ଭିତରେ ତ ନାମ ଡାକ ଭାରି, ତାକୁ ଜବ ଚଣାଖିଆ ସାହବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ସୁତାନୁଟି ହାଟ ଦେଖିଛ, ଆଗେ ସେଇଟା ଭାରି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଇ ଜବ ଚଣାଖିଆ ସାହେବ ବଣ କାଟି ହାଟ ବସେଇଛି। ତାହାର କାରବାର ବଡ଼ ଠିକ୍, ରୋକଠୋକ।
देश लोके ताकू ठाकुर परि मानती। देश भितरु खूब दूर दूरांतरु महाजन जमीदार माने आसी सूतानुटीरे घर बनैलेणी। उंचा उंचा कोठाघर भर्ती होई गलाणी। साहेबर तेलेंगा पाइक माने हाटरे पहरा चोर तस्कर ना नहीं। आउ से साहेब कौन करछि कि हाटर उत्तर पटरे भारी गोटाए नाଳ खोलिछि। मरहटा पशि पारिब नाही। आउ डर काहाकू? हाटरे माल पदारे पड़िथाउ केही अनाई देबाकू नाही। बाबू जगबंधु मल्ल कहिले, तेबे एते कथारे लाभ कौन? आस आजि ठारू आउ फिरिंगी मानक सांगरे कारबार करिबा नाही। खाली इंग्रेज बणियांक सांगरे लेन देण। सबु जहाज सूतानुटी हाटकू पठैदेबा। मल्लबाबूंकर कथा समस्तंक मनकू पाइला। समस्तंकर एक राय हरि बोल देई सभा भांगी समस्ते आपणा आपणा घरकू गले। श्रोता बंधु, एठी शेष ହେଲା व्यासकवि फकीरमोहन सेनापतिଙ୍କ गल्प कालिका प्रसाद गोराप। गपटी आपण मनकू केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। चैनल रे नुआ होइथिले सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही। पुणी देखाबो आगामी अध्याय रे। रहिलु नमस्कार।